Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. Today we are moving further to continue the points regarding our fifth chapter, that is wave optics, in which two parts are there. First is diffraction and second is polarization. So last lecture we have started with the definition of diffraction, then what is meant by resolving power. Today we have to discuss Rayleigh's criteria of resolution, that is just resolved, unresolved, and well resolved condition. And we move to the theory of diffraction grating or plane diffraction grating, how we can get the diffraction pattern. So theory part is there in detail, and we got some equations, and afterwards we have to find the resolving power of diffraction grating. Resolving power काय असते diffraction grating ची, ते आपण त्या equations घेऊन काढतो. That are the points. Then next is polarization, that is the second part. So start with the revision and then we continue our points. So first is diffraction. Diffraction is nothing but the bending of light around the corners and spreading of light waves into the geometrical shadow region of an obstacle placed in the path of light is called as diffraction. तर आपण हे डिस्कस केलं तर जर आपण स्लिट घेतली म्हणजेच अपर्चर आणि ऑब्स्टॅकल घेतलं तर आपण जेव्हा लाईट पास करतो त्यावेळेस काय होतं तर ती स्प्रेड होते कॉर्नर्स पासून. ठीक आहे. सो इफ दिस इज अ वेव फ्रंट, then here if we consider this portion, then we can get the light like this. There is encroachment of light. encroachment म्हणजे काय, अतिक्रमण. म्हणजे आपल्याला एक्सपेक्टेड काय की याच रिजन मध्ये लाईट आपल्याला दिसली पाहिजे, पण ती आतल्या बाजूला सुद्धा बाहेरच्या बाजूला सुद्धा दिसते. या केस मध्ये जर आपण बघितलं तर थोडीशी आतल्या बाजूला येते. So this is an obstacle. So if we consider the light wave front, then in that case it looks like this, means it is inside also. So on the screen if we take the pattern, then we can get that in better manner. So here also you can see slit distance if we vary, then this light passes at obstacle corner, it gets bent and come to the inner side. So that is nothing but diffraction. Next we have discussed the resolving power. Resolving power म्हणजे काय, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटची. तर आपण लिमिट ऑफ रिझोल्यूशन बघितलं, आपण त्याच्यासाठी टेलिस्कोप आणि मायक्रोस्कोप हे एक्झाम्पल घेतले आणि डिस्कस केलं. So here you can write any one definition. आता ही जी पहिली स्लाइड आहे यामध्ये तुम्ही डेफिनेशन फक्त लिहा. तुमच्या माहितीसाठी डिफ्रॅक्शनचे फिगर्स काही काढायची गरज नाहीये. ठीक आहे. ओनली डेफिनेशन. सेकंड स्लाइड मध्ये फक्त डेफिनेशन परत एकदा रिझॉल्विंग पॉवरची कुठली ही लिहा, किंवा ऑर लिहून अजून एक तुम्हाला पाहिजे असली तर ही लिहा. हे जे आहे ते इंट्रोडक्शन आहे, याची काही गरज नाहीये. ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय रिझोल्यूशन दॅट वी हॅव डिस्कस्ड फर्स्ट, and then definition of resolving power, that is the ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located very close to each other is called its a resolving power. So if we consider the telescope, so due to resolving power of telescope we can see the area of sky or bunch of star in a better manner as compared to
only our eyes, and in case of microscope also we can see the micro world perfectly separately by using the resolving power of microscope. Now in that case depends upon the lens effect, resolving power is changed. Means if it is a good quality, if we manage to get good quality lens and adjustment of lens, then we can get higher resolving power, and we can write this as 1 divided by d theta also. So 1 divided by d theta means what? It is a reciprocal of smallest angle subtended in between that two objects or images of the two objects. Resolving power is defined as the reciprocal of the smallest angle subtended at the objective of optical instrument by 2 point objects which can just be distinguished as separate. So this is important one. Just be distinguished as separate म्हणजे आपल्याला ते जस्ट सेपरेट दिसले पाहिजे ते दोन ऑब्जेक्ट्स. ठीक आहे, जस्ट म्हणून हे टच किंवा आपण एकदम सेपरेटली त्यांना बघू शकतोय, जास्त पण बघू शकतो जर रिझॉल्विंग पॉवर जास्त असेल तर. पण कंडिशन काय, तर आपण त्यांना जस्ट सीन ॲज सेपरेट ही तर कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे. तर त्याच्याशीच रिलेटेड आता पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे काय, तर रॅलेज क्रायटेरिया ऑफ रिझोल्यूशन. ओके, सो दिस टर्म वी हॅव टू डिस्कस. So I read it first and then we go for figure and discussion. To express the resolving power of an optical instrument as a numerical value, Lord Rayleigh proposed an arbitrary criterion. Consider two closely laying point objects or the sources. When the central maxima of the diffraction pattern of one source falls on the first secondary minimum of the diffraction pattern of another source and vice versa, then the sources are said to be just resolved. This limiting condition of the resolution is known as Rayleigh's criterion as shown in figure. आता हा जो पहिला पॅराग्राफ आहे त्यामध्ये आपण काय कंडिशन मेन्शन केली तर जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणजे काय असतं. दुसरा पॅराग्राफ आहे त्याच्यामध्ये आपण सांगतो की वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय असतं, आणि तिसरा जो पॅराग्राफ आहे त्याच्यामध्ये अनरिझॉल्व्ड म्हणजे काय असतं ते आपण डिस्कस करतोय. सो वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन फर्स्ट पॅराग्राफ ओनली. हे समजून घ्या आणि त्यानंतर हे एकमेकाला सप्लिमेंटरी आहेत हे तुमच्या लक्षातच येईल. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, तर इथं काय म्हटलंय तर हे रॅले जो सायंटिस्ट आहे त्याने काय केलंय तर हा क्रायटेरिया मांडलाय, त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो रॅलेज क्रायटेरिया. काय म्हणतो त्याच्यामध्ये जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, when the central maxima of the diffraction pattern of one source falls on, म्हणजे पहिल्या सोर्सचा जो सेंट्रल मॅक्सिमा आहे डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचा तो फॉल्स म्हणजे काय, तुम्ही त्याला कोइन्साइड हा शब्द पण वापरू शकता. फॉल्स ऑन और कोइन्साइड्स ऑन तुम्ही म्हणू शकता. फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा, हे सेकंडरी तुम्ही ड्रॉप केलं तरी चालेल, फर्स्ट सेकंडरी म्हटल्यावर कन्फ्युजन होईल. फर्स्ट मिनिमा म्हणू शकता तुम्ही. ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ऑफ अनदर सोर्स अँड व्हाइस वर्सा. ठीक आहे, तर याच्यासाठी आपण काय करू तर फिगर कडे जाऊ म्हणजे आपल्याला हे लक्षात येईल. 1000 words and one figure. It gives explanation. तर इथे तुम्ही जो बी नंबर आहे किंवा मिडलची जी फिगर आहे तर ती बघू शकताय. Okay. Is it visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आता हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे बरोबर आहे का, तर आपण हे आता परत एकदा डिस्कस करतोय. लक्ष द्या, सिंपल आहे हे. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे आता आपण काय म्हटलं, आता इथं काय तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहेत कशाचे, तर दोन सोर्सचे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दिसतात. त्यामध्ये हा सेंट्रल मॅक्सिमा त्याचा फर्स्ट मिनिमा सेकंडरी मिनिमा, त्यानंतर हा सेंट्रल मॅक्सिमा दुसऱ्याचा त्याचा फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा असं इथं दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर इथं मी ड्रॉ करतो वाटल्यास. ही एकदा कंडिशन लक्षात आली की बाकीच्या दोन इथं सोप्या. Okay, so here you can show this as
I will try to draw perfectly. Okay, so this is central maximum of first. Okay, and central maximum of second we show by another color. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये मी फर्स्ट मिनिमम म्हणजे काय असतो, तर हा फर्स्ट मिनिमम असतो. या केस मध्ये हा फर्स्ट मिनिमम आहे, इथं हा फर्स्ट मिनिमम आहे. म्हणजे दुसऱ्याचा फर्स्ट मिनिमा हा पहिल्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा पण आहे, आणि व्हायस वर्सा म्हणजे काय, तर पहिल्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणजे दुसऱ्याचा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक आहे, बस हा कन्सेप्ट एवढाच आहे, याच्या पलीकडे याच्यामध्ये काही नाही. आपण काय म्हणतोय, तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट कोइन्साइड्स विथ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड. सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट म्हणजे रेड कलर, सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट म्हणजे हा पॉइंट इज कोइन्साइड विथ फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड. फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड, सेकंड म्हणजे काय, सेकंड डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचा सेंट्रल मॅक्झिमा, आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा म्हणजे काय, तर हा इथं आहे. म्हणजे पहिल्याचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो दुसऱ्याचा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे, आणि व्हायस वर्सा म्हणजे काय, तर दुसऱ्याचा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो पहिल्याचा फर्स्ट मिनिमा सुद्धा आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके, सो सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट आपण काय लिहिले याच्यामध्ये डेफिनेशन मध्ये, सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड. हेच आपण म्हणतो here. Diffraction pattern of one source falls on the first minima of the diffraction pattern of another source and vice versa. तर यालाच आपण म्हणतो जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. आता जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन चा अर्थ काय, तर इथे वर तुम्ही फिगर्स बघू शकताय. तर मी ह्या परत सेपरेट काढतो वाटल्यास. इथे तुम्ही बघू शकताय की जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशनचा अर्थ काय, तर या दोन ऑब्जेक्ट जे इमेजेस आहेत तर ते आपण जस्ट सेपरेट बघू शकतो. म्हणजे आपल्याला हे कळतंय की दोन्ही वेगवेगळे आहेत आणि आपण त्याला डिफरेन्शिएट करू शकतो, म्हणून जस्ट हा वर्ड इथे वापरलाय. जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन मीन्स वी कॅन सी द इमेजेस ऑफ दॅट टू ऑब्जेक्ट जस्ट सेपरेट. आणि त्याची कंडिशन काय, तर हे आपण डिस्कस केली. आता बाकीचे दोन आहेत ते आपण डिस्कस करू आणि त्यानंतर वाचूया. नेक्स्ट टर्म इज वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. आता वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन आणि जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन मध्ये काय फरक आहे ते बघा. हिअर द सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा इज मोर दॅन द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. याचा फर्स्ट मिनिमा कुठे, तर इथे साधा. ठीक आहे, तर आपण काय म्हणतोय, सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणजे दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे अंतर आहे तर ते जास्त आहे कशापेक्षा, तर सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट म्हणजे त्या पहिला जो सेंट्रल मॅक्झिमा तो, आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा, त्याचा फर्स्ट मिनिमा कुठे, इथे हा सेंट्रल मॅक्झिमा. तर हेच अंतर आपण इथे दाखवलं. तर यामधलं जास्त कुठले, तर हे आहे कशातलं, तर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं अंतर जास्त आहे कशापेक्षा, एका सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याच्या फर्स्ट मिनिमा पेक्षा. याच्यामुळे काय होतं, तर आपल्याला आपण हे वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे अजून चांगल्या पद्धतीने हे आपण सेपरेट बघू शकतो. यात काय फरक आहे, तर हे तर वेल सेपरेटेड दिसतच आहे, याचा अर्थ काय की याची रिझॉल्विंग पॉवर खूप जास्त आहे. पण आपण ही कंडिशन का डिस्कस करतोय, तर ऑप्टिमम रिझोल्युशन जे आहे किंवा ऑप्टिमम रिझॉल्विंग पॉवर आहे ती मेंटेन करण्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे, तर त्याच्यासाठी हे आपण डिस्कस करतोय. म्हणजे काय की एखाद्या टेलिस्कोपनं आपण दोन स्टार बघायला लागलो आणि ते खूप जवळ आहेत, पण आपण त्या टेलिस्कोपनं त्यांना सेपरेट बघू शकतो. याला म्हणतो जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. आणि त्याच्यापेक्षा अजून भारी तुम्ही टेलिस्कोप घेतला चांगल्या क्वालिटीचा तर ते अजून सेपरेट तुम्ही बघू शकणारच. ठीक आहे, सो दिस इज द डिफरन्स. आता राहिली कंडिशन कुठली, अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. तर अनरिझॉल्व्ड कंडिशन ही वेल रिझॉल्व्डच्या अपोजिट आहे. म्हणजे काय, तर सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा इज लेस दॅन the separation between central maximum of first and its first minima. ठीक आहे, तर यामध्ये काय, तर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे अंतर आहे तर ते कमी असतं कशापेक्षा, सेंट्रल मॅक्झिमा पहिल्याचा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा याच्यापेक्षा. याच्यामुळे काय होतं,
तर ते दोन्ही ऑब्जेक्टचे इमेजेस आहेत तर त्या मिक्स होतात आणि आपल्याला ते सिंगल दिसतात. म्हणजे वर काढलेली आहे पण मी या स्टाईल मध्ये काढतो की ती आपल्याला मिक्स असल्यामुळे एक वाटते. ठीक आहे, त्यामुळे इथं आपण काय दाखवलंय बघा, इथं सगळं सेपरेट दाखवले, हे दोन पिक्स, इथं पण दोन पिक्स आपण सेपरेट दाखवले, पण इथं हे दोन पिक्स सेपरेट दिसतच नाहीत, त्याच्याऐवजी काय दिसतं, सिंगलच दिसतं आपल्याला. म्हणजे ऍक्च्युली ते दोन आहेत, पण अनरिझॉल्व्ड कंडिशन मुळे काय होतं, वी कॅन नॉट सी देम ऍज सेपरेट, सो इट इज अ अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. तर आपण आता हे रीड करूया जे आपण म्हटलंय. ठीक आहे, तर इथं बघू शकता तुम्ही वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, तर two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between the central maxima is the central maxima of one, this is one, and its first minima as shown in figure. This is maxima and of one is the missing. So here and its first minima याला आपण काय म्हणतो, वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, तर जे अंतर आहे कशामधलं, दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं, तर ते काय असतं, जास्त असतं कशापेक्षा, तर सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याच्या फर्स्ट मिनिमापेक्षा. नेक्स्ट अनरिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, तर टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिझॉल्व्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन देअर प्रिन्सिपल मॅक्झिमा म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमा, ठीक आहे, इज लेस दॅन, कमी असतं दोन प्रिन्सिपल मॅक्झिमा मधलं अंतर कशापेक्षा, इज लेस दॅन द सेपरेशन बिटवीन द प्रिन्सिपल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स फर्स्ट मिनिमा. कुठल्याही एक सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याच्या फर्स्ट मिनिमा पेक्षा काय असतं, दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं अंतर कमी असतं. कशामध्ये, तर अनरिझॉल्व्ड कंडिशन मध्ये. आणि तेच आपण इथं बघितलेलं आहे. हे बघा इथे तुम्ही बघू शकताय, हे जर खाली घेतलं, हे आपण डिस्टन्स दाखवले असेल, इथं जर बघितलं टच करायला, तर अनरिझॉल्व्ड कडे बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल हे दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स आहे आणि फर्स्ट मिनिमम मधलं डिस्टन्स आहे, तर हे आपण दाखवतोय. आणि इकडे जर बघितलं तर इथे तुम्हाला दिसेल हे दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स आणि हे फर्स्ट मिनिमा आणि सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं डिस्टन्स. ओके, गेटिंग दिस? Yes, sir. ठीक आहे, सो आय होप दॅट these points are clear to you. Is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. वाटल्यास तुम्हाला ही लेफ्ट साइडचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचं असलं घ्या, ज्याच्यामध्ये आपण जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणजे काय म्हटलंय, म्हणजे रेड कलर, ब्लू कलर आणि जस्ट मी टच केलेलं दाखवलंय. कारण का आपण पुढचा जो पॉइंट आहे रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, त्यामध्ये ही फिगर परत यूज करणार आहे. आणि वरचे जे डॉट्स किंवा ते स्पॉट दाखवलेत, तर खालची जी आहेत, तर त्याचा अर्थ काय, तो खाली अजून चांगल्या पद्धतीनं मी शो केलेला आहे. वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, चांगल्या पद्धतीने आपण बघू शकतो. जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणजे काय, तर आपण सेपरेशन बघू शकतो. अनरिझॉल्व्ड म्हणजे काय, तर आपण त्यांचं सेपरेशन बघू शकत नाही, ते आपल्याला एकच वाटतात. सो दिस इज कॉल्ड ॲज रॅलेस क्रायटेरिया ऑफ रिझोल्यूशन. Okay. So now we move to the next point. So before moving, I can read this criteria once again. तर यामध्ये आता तुम्ही नोटबुक मध्ये किंवा परीक्षेत लिहिताना इथून लिहा डायरेक्ट. हे आहे ते इंट्रोडक्शन आहे आणि याला आपण म्हणतो जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन. तर ही झाली डेफिनेशन कशाची, तर जस्ट रिझॉल्व्डची. त्यानंतर हा पॅराग्राफ ऍज इट इज, दुसरा पण ऍज इट इज. याच्यामध्ये आपण वेल रिझॉल्व्ड म्हणजे काय म्हणतोय आणि अनरिझॉल्व्डचा अर्थ किंवा डेफिनेशन आपण इथे डिफाइन केली. सो व्हेन द सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, जस्ट मिनिट,
Okay, so these three conditions we have discussed: just resolved, well resolved, and unresolved conditions. Let us go to the next point. The next point is descriptive one, that is plane diffraction grating. Theory is there. Lots of points we are covering here. What is meant by diffraction grating? आता आपण इथं एक्झॅक्टली हे डिस्कस करणार आहोत आणि आपल्याला हे जे पॉइंट्स आहेत त्याच्यावर एक इक्वेशन मिळतं and we are using that point to determine the wavelength of different colors. Okay. So one by one, check this. So just give me 10 seconds. Okay, so we will start this point. The slide is visible. Plane diffraction grating heading. Yes, sir. Yes, sir. So listen carefully. Lots of different points are there, and we are covering this diffraction grating. आपण acoustic grating वेळेस हे डिस्कस केले, सिलेबस मध्ये पण डिस्कस केले. We are dealing with the diffraction grating. Actually, a diffraction grating consists of a very large number of extremely narrow, identical and equispaced slits which are separated by opaque spaces. When a wavefront is incident on grating surface, light is transmitted through the slits and obstructed by opaque portions. Such a grating is called as transmission grating. Since the slits are arranged in a plane, so diffraction grating is also called as plane diffraction grating, and it is a very good and accurate device for study of spectra. So Joseph Fraunhofer used the first grating, which consisted of a large number of parallel fine wires stretched on a frame. Now gratings are prepared by ruling equidistant parallel lines on a glass surface. The lines are drawn with a fine diamond point. In the construction of a good quality grating, the following considerations must be taken into account. It should have a large number of slits. That is, the number of lines should be very large. Normally, grating used for the study of visible region of the spectrum contain 10,000 lines per centimeter. The spacing between the lines must be equal. यात काय काय दिले आपण बघू. तर पहिल्यांदा आपण हा जो आहे तो इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ आहे, यामध्ये ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे आणि यामध्ये गुड क्वालिटी ग्रेटिंग आहे, तर ते कसं असलं पाहिजे हे आपण सांगतोय. So first check what is meant by plane diffraction grating. A diffraction grating consists of, diffraction grating म्हणजे काय असतं, very large number of extremely narrow, identical and equispaced slits are separated by opaque spaces. Large number म्हणजे काय असतं, तर खूप जास्त प्रमाणात काय असतात, एक्स्ट्रीमली नॅरो म्हणजे ज्याचं डिस्टन्स खूप कमी आहे, अशा आयडेंटिकल अँड इक्विस्पेस्ड स्लिट्स म्हणजे समान अंतरावर असलेल्या स्लिट्स किंवा सेपरेशन असतात. आणि ते सेपरेशन आपण कसं करतो, विच आर सेपरेटेड बाय ओपेक स्पेसेस. ओपेक म्हणजे काय, की जो ऑब्स्ट्रक्ट करतो किंवा लाईट पास होऊ देत नाही, म्हणजे आपण स्क्रॅच्ड लाईन ज्याला म्हणतो त्याला आपण काय म्हणतो, ओपेक स्पेसेस. तर इथं तुम्ही बघू शकता की डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग जे आहे ते म्हणजे काय, तर एक ग्लास प्लेट आहे, ठीक आहे, आणि ती ग्लास प्लेट आहे, इथे राईट साइडला तुम्ही बघू शकता ग्लास प्लेट आहे आणि त्यालाच आपण डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणतो. पण ही नुसती ग्लास प्लेट आहे का, तर नाहीये. लेफ्ट साइडला जर तुम्ही फिगर बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल की याच्यावर एक आपण फाईन लाईन्स स्क्रॅच केलेले आहेत. तर आपण आता काय करतो, तर फाईन डायमंड पॉइंट यूज करून या लाईन स्क्रॅच करतो. तर इथे तुम्ही बघितले असते तर या
आयडेंटिकल आणि इक्वी स्पेस्ड लाईन्स आहेत, ज्याला आपण स्लिट्स म्हणतो. आता स्लिट का म्हणतो आपण इथं, तर हे आपण डिस्कस केलेले की दोन स्क्रॅचड लाईन जर आपण घेतल्या तर याच्यामधला गॅप म्हणजे काय, ट्रान्सपरंट रिजन. याला आपण म्हणतो ओपेक रिजन. स्क्रॅचड लाईन म्हणजे काय, ओपेक रिजन किंवा ऑब्स्ट्रक्ट द लाईट, त्यामुळे त्याला आपण ओपेक रिजन म्हणतो. आणि जो लाईट पास करू देतो त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सपरंट रिजन. आता जर आपण या इक्विडिस्टंट लाईन्स ड्रॉ केलेल्या असतील तर प्रत्येक गॅप जो आहे किंवा प्रत्येक सेपरेशन आहे तर तो काय असणार आहे, स्लिट असणार आहे. ओके, सो फ्रॉम दॅट वी आर पासिंग द लाईट. आता यातनं जर लाईट पास केली तर काय होतं, तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन मिळतं. कसं मिळतं, तर ही फिगर तुम्ही चेक करू शकता. तर इथं काय पहिल्यांदा तर व्हाईट लाईट सोर्स, इथं टॉर्च दाखवली आपण, पॉलिक्रोमॅटिक सोर्स घेतो, मर्क्युरी सोर्स. देन ही जी पहिली स्लिट आहे तर ती इन्स्ट्रुमेंटची स्लिट आहे, ज्यामध्ये आपण लाईटला फोकस करतो आणि ती लाईट आपण आत पास करतो, अलाउड करतो. इथं जे आहे त्याला आपण म्हणतो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. तर इथं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग तुम्हाला दिसतंय, ज्याच्यामध्ये इथं नंबर ऑफ लाईन्स जे आहेत तर ते स्क्रॅच केलेले आहेत. आणि जे ट्रान्सपरंट रिजन आहे त्या ट्रान्सपरंट रिजन मधून ही लाईट काय होते, तर डिफ्रॅक्ट होते. तर जर ती सरळ घेतली आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये, ठीक आहे, तर तुम्ही इथं बघू शकताय स्ट्रेट लाईन मध्ये आपल्याला ती व्हाईट लाईट ऍज इट इज दिसते. हा पोर्शन इथं बघू शकताय सरळ जर बघितलं आपण, कारण का जी लाईट स्ट्रेट येणार आहे तर ती लेन्स ना काय होणार, तर जो त्याचा पाथ डिफरन्स आहे आणि फेजेस आहेत त्यानुसार ते ऍज इट इज आपल्याला पांढरी दिसणार आहे. पण जर ती डिफ्रॅक्ट झाली तर डिफ्रॅक्ट झाल्यावरती वेगवेगळ्या अँगल्सला तीच लाईट आपल्याला काय देते, तर स्पेक्ट्रम देते. म्हणजे काय, तर व्हायलेट टू रेड कलर. ठीक आहे, तर इथं वाटलं व्हायलेट टू रेड कलर म्हणजे विब्ग्युअर पॅटर्न जो आहे तर तो आपल्याला इथं दिसतो. LHS ला पण दिसतो आणि RHS ला पण दिसतो. मग आपण टेलिस्कोप किंवा ऑब्जेक्टिव्हचा यूज करून त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या याला बघू शकतो. आपण याची काही रिडिंग्स घेतो आणि रिडिंग्स घेऊन आपण कॅल्क्युलेट काय करतो, तर याची वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करतो. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह कलर by using this diffraction grating. So to determine the wavelength by using diffraction grating, we are considering this case. आता हे मी याचा थोडक्यात तुम्हाला अर्थ सांगितलं जे आपण डिस्कस करतोय ते. सो लेट अस मूव फर्दर. तर आपण आता काय बघितलं, तर डेफिनेशन बघितली की डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय, तर लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रीमली नॅरो आयडेंटिकल इक्विस्पेस्ड स्लिट्स सेपरेटेड बाय ओपेक स्पेसेस when a wavefront is incident on grating surface. आता जसं सांगितलं तसं जर लाईटचा वेवफ्रंट त्याच्यावर इन्सिडेंट केला काय होतं, लाईट इज ट्रान्समिटेड थ्रू द स्लिट्स अँड ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ओपेक पोर्शन्स. म्हणजे काय होते, लाईट ट्रान्समिट होते कशातनं, तर गॅप मधनं, ऑब्स्ट्रक्ट होते कशातनं, कशामुळं, तर त्या ओपेक रिजन मुळे. सच ए ग्रेटिंग इज कॉल्ड एज ट्रान्समिशन ग्रेटिंग. आता यातनं आपण लाईट ट्रान्समिट करतोय म्हणून याला ट्रान्समिशन ग्रेटिंग सुद्धा म्हणतो. डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतोय म्हणून आपण याला काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असे म्हणतो. आणि इथे काय दिले, सिन्स द स्लिट्स आर अरेंज्ड इन ए प्लेन, सो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. प्लेन म्हणजे काय, तर जर तुम्ही ही स्लिट बघितली तर हा झाला फ्रंट व्ह्यू त्याचा, ज्याच्यामध्ये आपण या लाईन्स वगैरे दाखवतो. आता याचा टॉप व्ह्यू काय असणार आहे, टॉप व्ह्यू म्हणजे समोरनं बघितलं तर असं दिसतंय, वरनं बघितलं तर कसं दिसणार, तर या पद्धतीने दिसणार. ठीक आहे, वरनं जर बघितलं तर आपल्याला काय दिसणार, तर हे गॅप म्हणजे स्लिट किंवा ट्रान्सपरंट रिजन आणि हे स्क्रॅचड रिजन. ठीक आहे, दिस इज टॉप व्ह्यू. तर हे टॉप व्ह्यू न बघितलं तर काय आपल्या लक्षात येते, सगळ्या लाईन्स एका प्लेन मध्ये आहेत, एका प्लेन मध्ये आहेत, म्हणूनच याला आपण काय म्हणतो, प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. अँड इट इज अ व्हेरी गुड अँड ॲक्युरेट डिव्हाइस फॉर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रम स्टडी करण्यासाठी हे डिव्हाइस आहे. तर इनिशियली जे फ्राउनहोफर होता, जोसेफ फ्राउनहोफर, तर त्यानं काय केलं, तर त्यानं एक वुडन फ्रेम घेतलेली, कारण का त्यावेळेस हे ग्लास किंवा स्क्रॅचिंग असलं नव्हतं. त्याने एक वुडन फ्रेम घेतलेली आणि त्याच्यावर त्यानं फाईन वायर्स असतात, मेटल वायर्स, तर त्या स्ट्रेच केले आणि ते स्ट्रेच करून त्यानं काय केलं, तर हे डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगचा इफेक्ट मिळवलेला. Joseph Fraunhofer used the first grating, which consisted of a large number of parallel fine wires stretched on a frame. Now gratings are prepared by, आता कसं करतोय आपण, ruling equidistant parallel lines on a glass surface. ग्लास वर आपण काय करतो, तर फाईन डायमंड पॉइंट यूज करून त्याला आपण काय करतो, तर ग्रेटिंगला तयार करतो. तर हा सेकंड पॅराग्राफ
स्किप केला तरी चालतोय आणि यात फक्त पहिली डेफिनेशन लिहिली तरी चालते एवढीच. तर ते आपण शेवटी डिस्कस करू काय काय लिहायचं काय काय नाही, कारण का मोठा पॉइंट आहे हा. ठीक आहे, हा पॉइंट लक्षात आला इंट्रोडक्शन. Yes, sir. आता आपण काय डिस्कस करतोय दुसऱ्या या स्लाइडच्या दुसऱ्या पॉइंट मध्ये किंवा तिसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये. तर जे आपण ग्रेटिंग तयार करतोय ज्याला आपण गुड क्वालिटी म्हणतोय त्याचे कंडिशन काय पाहिजे. इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ए गुड क्वालिटी ग्रेटिंग द फॉलोइंग कन्सिडरेशन्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. तर काय कंडिशन पाहिजे, पहिली काय, इट शुड हॅव लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स. म्हणजे याच्यातले जे स्लिट्स आहेत किंवा नंबर ऑफ लाईन्स जे आहेत तर ते जास्त पाहिजेत. किती पाहिजेत, साधारण 10,000 लाईन्स पर सेंटीमीटर. ही पहिली कंडिशन झाली. दुसरी कंडिशन काय, द स्पेसिंग बिटवीन द लाईन्स मस्ट बी इक्वल. फक्त लाईन्स तुम्ही ड्रॉ केल्यात आणि त्या कशा पण ड्रॉ केल्या असं चालणार नाही, तर त्या काय पाहिजे, तर इक्वी डिस्टन्स पाहिजे किंवा त्यामधलं जे अंतर आहे तर ते सेम पाहिजे, नाही तर सगळे रिडिंग्स आणि बाकीचे सगळं चुकणार. तर गुड क्वालिटी ग्रेटिंग आहे त्याच्यात 2 क्रायटेरिया आपण कन्सिडर केले पाहिजे. ते म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ लाईन्स पाहिजे पहिली गोष्ट, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, तर त्या लाईन्स मधलं सेपरेशन किंवा डिस्टन्स आहे तर ते सेम पाहिजे. So here first slide we have completed related to spline diffraction grating. Now we are moving towards the second one. तर हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. आता इथं आपण काय कन्सिडर करतोय, तर इथं आपण काही कंडिशन्स घेतलेल्या आहेत. म्हणजे जसं लाईट स्ट्रेट लाईन मधनं आपण कलेक्ट केली तर आपल्याला व्हाईट लाईट दिसते, आणि जर ती डिफ्रॅक्ट झाली काही अँगल्सनं तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. तर तो जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतोय तर तो कसा आहे, तर या फिगर मध्ये हे दाखवले. तर तुम्ही इथं बघू शकताय की मागाच्या फिगर मध्ये जसं दाखवलं की लाईट इथं सोर्स आहे, ठीक आहे, इथनं ही लाईट येते. हे एम एन म्हणजे काय, तर हा आपला डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे. आता जसं मी सांगितलं टॉप व्ह्यू जर बघितलं तर तुम्हाला असं दिसणार ते, ठीक आहे. तर हे आपलं काय डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे आणि लेन्स आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची, ही स्क्रीन आहे आणि या स्क्रीनवर आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दिसतो. तर जर आपण लाईट सरळ कलेक्ट केली, सरळ कशी कलेक्ट करणार, त्यावेळेस लेन्स अशी असणार इथं, आणि ही जर सरळ आपण कलेक्ट केली तर इथनं जेवढी लाईट येणार आहे स्ट्रेट लाईन मध्ये, ठीक आहे, तर ती आपण फक्त काय करणार, कलेक्ट करणार कुठं, तर सेंटरला. आणि सेंटरला आपल्याला काय मिळणार, तर सेंट्रल मॅक्झिमा मिळणार. जर व्हाईट लाईट असेल तर व्हाईट लाईट दिसणार आणि बाकीचे कलर्स दिसणार. जर मोनोक्रोमॅटिक लाईट असेल तर त्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि फर्स्ट मिनिमा सेकंडरी मिनिमा आपल्याला दिसतं, ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा की स्ट्रेट लाईन मध्ये आपण कलेक्ट केल्यावर इथं काय असतं, पाथ डिफरन्स 0 असतो आणि आपल्याला व्हाईट लाईट दिसते. आता आपण काय कन्सिडर करायला केस, की जर ती लाईट डिफ्रॅक्ट झाली असेल अँगल थिटानं, तर हा जो पॉइंट P1 आहे तर तिथं आपल्याला मॅक्झिमा मिळणार का मिनिमा मिळणार हे आपण इथं डिस्कस करतोय. तर हा म्हणजे आपला हा सेकंड पॅराग्राफ किंवा सेकंड स्लाइड तुम्ही म्हणू शकता. याच्यामध्ये हे सगळं आपण डिस्कस केलेलं आहे, ठीक आहे. तर हे मी वाचतो आणि त्यानंतर आपण हे डिस्कस करू. तर हे 1 by 1 जाऊया आपण, एवढं सगळं वाचत बसायची गरज नाहीये. The diffraction grating consists of a large number of fine equidistant lines of large number marked on a polished glass plate. हे आपण परत एकदा इथे डिफाइन केलं. The spaces between the lines act as transparencies. तर जो गॅप आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सपरन्सीज, while the lines act as opacities. ज्या लाईन ड्रॉ केल्यात त्याला आपण म्हणतो ओपॅसिटीज. म्हणजे काय, ट्रान्सपरंट रिजन आणि ओपेक रिजन. म्हणजे काय, तर गॅप आणि स्क्रॅचड लाईन्स. हा त्याचा अर्थ आहे, इफ द विड्थ ऑफ द ट्रान्सपरंट अँड ओपेक बी स्मॉल a and b respectively, the distance a plus b called a grating constant or grating element. ठीक है, if the width of the transparent and opaque be small a and small b respectively, the distance a plus b called a grating constant or grating element.
तर इथं आपण काय म्हणतोय बघा आता, विड्थ जी आहे म्हणजे आता मी सांगितलं तुम्हाला की आपल्याला टॉप व्ह्यू असा दिसणार. ठीक आहे, आता यामध्ये हा जर टॉप व्ह्यू जर आपण बघितला तर हा स्क्रॅचड पोर्शन आहे, हा ट्रान्सपरंट पोर्शन आहे. तर याची जी विड्थ आहे या स्क्रॅचड पोर्शनची आणि या ट्रान्सपरंट पोर्शनची, तर ती आपण इथे डिफाइन करतो. इथे काय म्हणतो आपण, इफ द विड्थ ऑफ ट्रान्सपरंट अँड ओपेक बी ए अँड बी रिस्पेक्टिव्हली, म्हणजे हा जो ट्रान्सपरंट आहे त्याची विड्थ आहे स्मॉल ए आणि हा जो ओपेक पोर्शन आहे त्याची विड्थ आहे स्मॉल बी. सो ए प्लस बी याला आपण काय म्हणतो, ग्रेटिंग कॉन्स्टंट और ग्रेटिंग एलिमेंट. इट्स कॉल्ड एज ग्रेटिंग कॉन्स्टंट और ग्रेटिंग एलिमेंट. In figure, Mn represents the section of plane transmission grating having n number of clear spaces placed perpendicular to the plane of the paper. तर आपण आता काय करतोय, ती जी फिगर आहे तर तिचं डिस्कशन आपण इथं स्टार्ट करतोय की आपण Mn म्हणजे काय तर प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कन्सिडर केले आणि इथं इट इज प्लेस्ड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ पेपर. परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ पेपर म्हणजे काय तर ग्रेटिंग जर असं असेल आणि आपण समोरनं बघू, ठीक आहे, तर ग्रेटिंग जर आपण असं ठेवलं म्हणजे हा जर टॉप व्ह्यू घेतला तर तो प्लेन ऑफ पेपरला परपेंडिक्युलर जाणार, म्हणजे आपण बघतोय त्याला, म्हणजे समोरनं बघितलं तर ग्रेटिंग असं दिसणार, वरनं बघितलं तर फक्त आपल्याला असं दिसणार. ठीक आहे, म्हणजे काय तर परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ पेपर, हे फक्त आपण इथं मेन्शन केलेलं आहे. नेक्स्ट, प्लेन ट्रान्समिशन ग्रेटिंग हॅव्हिंग n नंबर ऑफ क्लिअर स्पेसेस, कॅपिटल N त्याचे टोटल नंबर ऑफ लाईन्स आहेत, placed perpendicular to plane of paper. Let a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda be incident normally on the grating surface. म्हणजे आपण इथे काय म्हणतोय तर ही जी लाईट आहे तर ही लाईट आपण काय करतोय तर याच्यातनं पास करतोय, ही लाईट आपण पास करतोय, याची वेव्हलेंथ लॅम्बडा आहे आणि ही आपण पास केल्यावर आपण दोन कंडिशन डिस्कस करतोय. मोस्ट ऑफ द लाईट फ्रॉम द स्पेसेस गो स्ट्रेट, यातली जी लाईट आहे तर ती स्ट्रेट जाते, बट a part of it gets diffracted in various directions. तर त्यातला काही पार्ट आहे तर तो डिफ्रॅक्ट होतो आणि वेगवेगळ्या डायरेक्शनला स्प्रेड होतो. This light is collected by convex lens capital L on the screen where alternate dark and bright bands are formed. तर इथे जर मोनोक्रोमॅटिक सोर्स असेल तर आपल्याला ह्याचे डार्क आणि ब्राईट बँड्स दिसतात. जर पॉलिक्रोमॅटिक सोर्स असेल तर आपल्याला स्पेक्ट्रम दिसतो. Formed on both sides of the central maxima. म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमाच्या दोन्ही साइडला आपल्याला काय दिसतं तर हे पॅटर्न दिसतं. तर हा आपला O म्हणजे सेंट्रल मॅक्झिमा आहे, P1 P2 म्हणजे फर्स्ट मॅक्झिमा सेकंड मॅक्झिमा, P1 P2 फर्स्ट मॅक्झिमा सेकंड मॅक्झिमा, दिस इज सेंट्रल मॅक्झिमा. ठीक आहे, तर हे आपण रीड करूया, कंप्लीट करतो आणि त्यानंतर हे एक्सप्लेन करू फिगरचा वापर करून. All the rays starting from point A and C reach P in phase with each other and so reinforce each other producing an image of the slit. आता A आणि C पॉइंट कुठे थे या फिगर मध्ये तर इथे तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, A आणि C पॉइंट इथे दिसतात तुम्हाला. तर A पासून निघालेला रे आणि C पासून निघालेला रे स्ट्रेट लाईनचा आपण डिस्कस करतोय. तर त्याचा जो पाथ डिफरन्स आहे तर तो 0 असणार आहे. स्ट्रेट लाईन मध्ये जी लाईट निघाली कुठून तर A दाखवतो, A पासून निघालेली इथे लेन्स आपल्याला स्ट्रेट कन्सिडर करायची, पहिली कंडिशन आपण डिस्कस करतोय. तर A पासून निघालेली लाईट आणि C पासून निघालेली लाईट ही जी आहे तर ती या पॉइंट, याला पॉइंट P म्हटलंय. ठीक आहे, इथं O म्हटलंय, तिथं पॉइंट P म्हटलंय. तर पॉइंट P जो आहे तर तिथं काय होणार आहे तर ती एकत्र येणार आणि आपल्याला हा सेंट्रल मॅक्झिमम मिळणार. इथं पाथ डिफरन्स 0, इथनं तुम्ही कुठलीही लाईट घेतली जी स्ट्रेट लाईट आहे तर ती सेम डिस्टन्स कव्हर करणार आहे आणि लेन्सला कलेक्ट करून आपण त्याला काय करतोय तर या पॉइंटला गॅदर करतोय, एकत्र करतो. सो दिस इज फर्स्ट कंडिशन, म्हणजे काय की याच्यामध्ये फेज आहे तर ती सेम आहे, पाथ डिफरन्स आहे तर तो 0 आहे आणि आपल्याला ती लाईट आहे तर ती इथे मिळते. दुसरी कंडिशन काय की जर थिटानं आपण त्याला डिफ्रॅक्ट केला, असं आपण कन्सिडर केलं, हा जो अँगल आहे तर थिटा, तर इथं A आणि C मध्ये काय होतो पाथ डिफरन्स येतो, त्याला आपण म्हणतो CD. ओके, CD विल बी द पाथ डिफरन्स. इथं CD आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. ओके, we come to the slide once again. So here A and C reach P in phase with each other and so reinforce each other
टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द स्लिट करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल मॅक्झिमा, ज्याला आपण सेंट्रल मॅक्झिमा म्हणतो. नेक्स्ट, द रेज which are diffracted at an angle theta with OP reach P1 on passing through the lens. P1 म्हणजे कुठे येतं? इथं. या P1 ला आता ही सगळी डिफ्रॅक्टेड लाईट आहे ती आपण लेन्सला कलेक्ट केली. ठीक आहे. तर आता हा जो P1 पॉइंट आहे हा काय असेल तर मॅक्झिमा आहे का मिनिमा ते आपण चेक करतो. P1 on passing through the lens in different phases. If AD is drawn perpendicular to the direction of the diffracted light, then CD will be the path difference between the two diffracted light starting from the corresponding point A and C and reaching at P1 on the screen. याचा अर्थ काय? तर या फिगरचे शेजारीच काढतो ही, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या प्लीज. तर हेच मी आता काय करतोय मोठ्या स्वरूपात दाखवतोय की A जो पॉइंट आहे ABC, मला जेवढी शक्य तेवढी परफेक्ट करतो. A B आणि C असं आपण पकडलंय. तर इथून आपण काय करतोय, लाईट अशी पास होतीये. ठीक आहे. आपण याला परपेंडिक्युलर लावतो. This is perpendicular drawn, which is called as CD. ठीक आहे. तर हा गॅप आहे ट्रान्सपरंट आणि स्क्रॅच लाईन आहे. तर इथे सिम्बॉल्स थोडे वेगळे आहेत त्यासाठी मी करतोय ड्रॉ. सो ड्रॉ AD परपेंडिक्युलर वेअर द लाईट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट C. तर याच्यातनं आपण C मधनं जी लाईट जाते त्याला आपण काय करतोय हे परपेंडिक्युलर टाकतोय. हे का टाकलं परपेंडिक्युलर तर पाथ डिफरन्स काढण्यासाठी. तर तुम्ही तर बघू शकता की स्ट्रेट लाईट मध्ये पाथ डिफरन्स 0 होता, पण लाईट जेव्हा डिफ्रॅक्ट होते तेव्हा पाथ डिफरन्स क्रिएट होतो. म्हणजे काय तर या पॉइंट पासून आणि D पॉइंट पासून पाथ सेम आहे, पण जर इथं जर बघितलं तर हा CD एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स आपल्याला कन्सिडर करावा लागतो आणि आपला अँगल आहे तर तो इथे. ठीक आहे. हा कशाचा अँगल आहे तर लाईट किती अँगलने डिफ्रॅक्ट झाली तर ते आपण इथं डिस्कस करतो. ओके. सो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. आता पुढची जी स्लाइड आहे तर त्याच्यामध्ये आपण इक्वेशन जे आहे तर ते मांडतो. तर ही जी स्लाइड आहे ती परत एकदा सांगतो थोडक्यात. आपण पहिल्यांदा इथं परत एकदा त्याला डिफाईन केलं, त्यानंतर ग्रेटिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय ते आपण कन्सिडर केलं. ग्रेटिंग कॉन्स्टंट म्हणजे काय तर ट्रान्सपरंट रिजनची विड्थ स्मॉल a आणि स्क्रॅचड एरियाची विड्थ स्मॉल b, याची जी बेरीज आहे a + b याला आपण म्हणतो ग्रेटिंग कॉन्स्टंट. हा दुसरा पॉइंट घेतला. त्यानंतर आपण काय कन्सिडर केले तर लाईटची वेव्हलेंथ जी लॅम्बडा आहे तर ती आपण पास केली ग्रेटिंग मधनं लेन्सनं कलेक्ट केली आणि ती कलेक्ट केल्यावर आपल्याला काय मिळतं तर सेंट्रल मॅक्झिमा आणि प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा आणि मिनिमम. नेक्स्ट यामध्ये दोन कंडिशन डिस्कस केल्या. तर पहिल्यांदा सगळे रेज कुठनं A आणि C पासून जे निघाले ते P ला पोहोचतात म्हणजे सेंटरला आणि ते इन फेज असतात. पाथ डिफरन्स 0 असतो त्यामुळे आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतो. दुसरी केस आपण काय कन्सिडर करतोय, आता आपण कन्सिडर केले की लाईट जी डिफ्रॅक्ट झाली किती ना तर थीटा अँगल ना, तर ती कुठे जाते तर P1 पॉइंटला जाते आणि P1 पॉइंटला जेव्हा जाते त्यावेळेस त्या लाईट मध्ये काय होतं पाथ डिफरन्स जनरेट होतो. तर जर आपण AD इथं आपण AD जो आहे तर तो परपेंडिक्युलर ड्रॉन केला कुठं तर त्या डायरेक्शनवर कशाच्या लाईटच्या तर C पॉइंटच्या लाईटच्या, तर CD काय होतो तर पाथ डिफरन्स होतो. हे कशासाठी तर A आणि C या दोन पॉइंट साठी आपण डिस्कस करतोय. तर इथे तुम्ही बघू शकता की हा जो आहे तर तो A पॉइंट आहे, हा जो आहे तो C पॉइंट आहे. हा AD आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉन केला आणि CD आला पाथ डिफरन्स. ओके, इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. सो यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हे लक्षात ठेवा इथं A B C आणि हा AD हे कुठलं दाखवलंय तर हे मी हा पोर्शन जो आहे फिगर मधला तो दाखवला तुम्हाला. ठीक आहे. या पोर्शन मध्ये ते छोटं दिसते तेच तुम्हाला इथं मोठं करून दाखवलेले ABC and AD perpendicular. Okay, so now next slide gives us the equation. It's एक इक्वेशन आणि आपण A + B ची व्हॅल्यू काढतोय. तर ती आपण काय करू नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. ओके. तर आपण आज काय काय बघितलं तर पहिल्यांदा आपण बघितलं रॅलेस क्रायटेरिया म्हणजे काय.
रॅलिस क्रायटेरिया म्हणजे काय आपण बघितलं. त्याच्या आधी आपण रिव्हिजन घेतली. रिझॉल्विंग पॉवर, डिफ्रॅक्शनची डेफिनेशन. ठीक आहे. देन रॅलिस क्रायटेरिया मध्ये जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन, त्यानंतर वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन आणि अनरिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, आणि प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग त्याची थिअरी. डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कशाला म्हणतात, आधी ग्रेटिंग कसलं होतं, त्यानंतर दोन कंडिशन्स काय पाहिजेत, तर लार्ज नंबर ऑफ लाईन्स आणि इक्विडिस्टंट लाईन्स. आपण फिगर्स यूज केल्या, लक्षात यावं म्हणून. त्यानंतर या स्लाइड मध्ये आपण काय बघितलं, तर ग्रेटिंग कॉन्स्टंट कशाला म्हणतात. त्यानंतर दोन कंडिशन घेतल्या. लाईट स्ट्रेट लाईट मध्ये आली ए आणि सी पासून, तर इन फेज येणार, पाथ डिफरन्स 0 असणार आणि आपल्याला काय म्हणणार, सेंट्रल मॅक्झिमा. आणि दुसऱ्या कंडिशन मध्ये आपण काय केलं, तर ती जर डिफ्रॅक्ट झाली थिटा अँगल न, तर ती P1 ला जाणार. आणि P1 ला जात असताना आपण AD परपेंडिक्युलर टाकतोय ए पासून सी ला, आणि CD आपल्याला काय म्हणतोय, पाथ डिफरन्स म्हणतोय. त्यामुळं ए आणि सी यापासून ज्या लाईट जातात त्या कुठे येतात, P1 ला येतात. P1 ला म्हणजे कुठं, तर इथे येतात या पॉइंटला. आता हा जो पॉइंट P1 आहे, तर तो मॅक्झिमम इंटेन्सिटी आहे का मिनिमम इंटेन्सिटी, त्याच्यासाठीच्या कंडिशन आपण या पुढच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस करतोय. सो वी डिस्कस दिस थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. Just check the attendance. Roll number 15. Roll number 20, 21. 31. 42. 45. Okay, so next lecture we will continue this. We stop here. Thank you.